सत श्री अकाल जी, स्वागत है। तुसी देख रहे हो साडा बेहद खास शो ते अज चर्चा एक बार फिर तो मेरे नाल खास मेहमान जुड़े ने। मेरे नाल ने जी एड्यूलैंड तो मिस्टर गुरप्रीत सर होरी। स्वागत करते हैं सर उन्हां दा। सत श्री अकाल जी। ठीक, सो साडे जिहड़े दर्शक ने जी साडे नाल तुसी संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन दे हेठां तुहाडे नाल असीं नंबर साझे करदे पे ना, नंबर्स दे उपर कॉल करके तुसी किसी भी विदेशी मुल्क जाना है तुसी साडे नाल राबता कायम कर सकते हो। लेकिन अज दी जिहड़ी साडी खास चर्चा है वो रहने वाली है यूएसए जान लैके। यूएसए यानी कि अमेरिका। सो जेडे भी साडे दर्शक यूएसए का हवा बना के बैठे ने कि यूएसए का असल सच है उसके उत्ते गलबात करांगे। 15 साल के तजुर्बे के नाल अज मेरे नाल गुरप्रीत सर मौजूद ने। सर सब तो पहला तो मैनूं ये दसो भी 15 साल का तुहाडा एक्सपीरियंस है हुण तक किन्ने क बच्चे जिहड़े ने तुहाडे थ्रू वख-वख देशां दे विच गए ने और किद्दां दा उन्हां दा एक्सपीरियंस रहा। एंड सब तो वड्डी गल यूएसए किन्ने बच्चे गए ने, क्योंकि अज दी साडी चर्चा का खास विषय यूएसए रहने वाला है। बेसिकली मैं दसना चाहता हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 15 साल के पूरे करियर दे विच मेरे विच ऑलमोस्ट 12 तो 13 हज़ार स्टूडेंट जिहड़े है वो फॉरन दे विच सैटल हो चुके हैं। सिर्फ स्टूडेंट की गल कर रहा वा, ना कि उन्हों दे माँ बाप जिहड़े टूरिस्ट वीज़ा लैके गए या उन्हों दे होर कोई रिश्तेदार जिहड़े डिपेंडेंट वीज़ा के उत्ते गए या कोई होर रिश्तेदार जिहड़े PNP या यू नो दैट परमानेंट रेजिडेंसी लै गए। सिर्फ स्टूडेंट 12-13 हज़ार जा चुके हैं। जिवें तुसीं स्पैसिफिक सवाल चुक्या यूएस दे विच ऑलमोस्ट मेरे 4.5 तो 5 हज़ार स्टूडेंट जिहड़ा वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। और 50 स्टेट दे विच अज माण महसूस हुंदा है कि ਜਦੋਂ मैं कहना वा कोई स्टूडेंट मेरे सामने बैठदा वो कहना जी मैं तो कैरोलिना जाना, मैं नॉर्थ डकोटा जाना, मैं साउथ डकोटा जाना। तो मैं उन्होंने कह पाना कि हाँ नॉर्थ डकोटा च मेरा स्टूडेंट रहता है, कैलीफोर्निया च मेरा स्टूडेंट रहता है, इस जगह पे मेरा स्टूडेंट रहता। प्राउड फील होता है। तो 3.5-4 हज़ार बच्चा ऑलरेडी 5 हज़ार बच्चे तक यूएसए पहुंचा है। पहला दर्शक का सवाल ले लिए फिर ਅਸੀਂ चर्चा ब्रीफ करते हैं। जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ जी ਕੀ ਸਵਾਲ है जी, कित्थों बोल रहे हो ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। जसप्रीत फ्रॉम लुधियाना। की सवाल है जसप्रीत? ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 2015 ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ठीक है, ਤੇ 70% ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ओके। ਤੇ IELTS ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਲਾਸਾਂ। ठीक है, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੁਲਿੰਗੋ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਫਸ ਕਰ ਲਿਆ। ओके। अच्छा कर लिया। की स्कोर है डुलिंगो ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ 125 ਹੈਗਾ ਜੀ, 125। अच्छा 125 है। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ? ओके जी, तुसी जसप्रीत तुसी अपना आंसर टीवी स्क्रीन पे सुन सकते हो। फिलहाल शो च कॉल करने बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरप्रीत सर की कहूंगे डुलिंगो कीता है स्टूडेंट ने और जॉब एक्सपीरियंस? बिल्कुल, पहला तो सब तो पहला जसप्रीत जी थैंक यू वेरी मच कि तुसी साडा YouTube चैनल जिहड़ा वॉच करदे हो, क्योंकि मेरा मकसद रहिंदा कि YouTube चैनल दे उत्ते ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ US ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁਲਿੰਗੋ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਪਾਵੇ ਜਾਂ PT ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਟੌਫਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁਲਿੰਗੋ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और तुसी 125 स्कोर कर लिया वा तो ऑबवियस है कि जे तुसी बैचलर दा तो मास्टर्स दे विच एडमिशन जिहड़ी है बड़ी आसानी नाल मिलनी है और उस एडमिशन के नाल वीज़ा भी मिलना, क्योंकि जिहड़ी डुलिंगो दे उत्ते एक्सैप्टेंस है यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटियां दी US या कॉलेजेस दी वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब देयर इज नो कंडीशन, मीनस तुसी सारियां कंडीशनस फुलफिल कर रहे हो जिहदे करके वो तुहानू एडमिशन दे रहे हैं। बहुत ब्राइट चांस है जसप्रीत, एंड मेक श्योर मेरे नाल जदों भी तुसी आना चाहो दफ्तर दे विच मिल लो। सैक्टर 22 दे विच ऑफिस हैगा, तुसी उत्थे आके मैनू मिल सकदे हो। 125 डुलिंगो स्कोर नाल मल्टीपल ऑप्शंस मिलणगे और चंगियां मास्टर डिग्रीज मिलणगियां ते आपां ट्राई करांगे स्कॉलरशिप ले भी। ठीक है। सो सारे शो तो बाद तुसी कॉल कर लियो। सही ते सटीक जानकारी आज साडे दर्शकां नूं साडी देण दी पूरी कोशिश रहेगी। तुसी अपने पद्धर दे उत्ते 4.5 तो 5 हज़ार बच्चा USA भेज चुके हो। एक दौर सीगा जदों सिर्फ बाकी कंट्रीज ही चलदियां सीगियां, लेकिन हुण 4 महीने होए एकदम ना यूएसए वड्डे पद्धर ते प्रमोट होण लग गया कि यूएसए ने ज्यादा कमीशन देने शुरू कर दिते ने या फिर मार्केट दीयां हवावां ही कुछ इदां दीयां हुंदियां भी एक कंट्री नूं फड़ लेना ते बस ओनू रगड़ के रख देना?
ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ US ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 2007 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 7 8 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਮ ਆਇਆ 11 12 13 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 15 ਤੋਂ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੌਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 65000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਕਿ 65000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੂਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ US ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੂਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ US ਬੱਚੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੇਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਲੋਟ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਰੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਗਾਟ ਅ ਮੈਸੇਜ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैम मैंने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अभी मैं 10th में तो मुझे पता नहीं कि मतलब ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਏ ਹੋ ਹੱਲੇ मैम अभी होने हैं ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 12th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 12th ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70% 75% ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 65% ਨਾਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਵੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡੂਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਲੇਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਮੈਲਬਰਨ ਪਰਥ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 12th ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ
ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ? ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸੀਪੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਪੀਟੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੀਪੀਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੀਪੀਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਓਪੀਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਸਟੈਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 12th ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਫੰਡ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ L1, L2, L3 ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 3 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ 50-50 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ L2 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ। L2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। L1 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਫੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਸੁਣਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, L1, L2, L3। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ UK ਔਰ USA ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। USA ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ PT ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਪਰ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਟੋਫਲ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਟੋਫਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ $49 ਖਰਚਣੇ ਆ। $49 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ CBSE ਬੋਰਡ। ਓਕੇ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰ ਲਈ। ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪ੍ਰਸਤੁਤ 80% ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। USA ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਓਕੇ, +2 ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ? 2021 ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ?
ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ। USA ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਦੀਪ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80% ਨਾਲ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲੈਟਸ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਓਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਪਾਏ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਓ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਉੜੀ ਤੋਂ ਭਾਗ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਗਭਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, PT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਇਲਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਟੋਫਲ ਦੀ PT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 25 ਦਿਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ $49 ਫੀਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ 3700 3750 ਜਾਂ 3800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ US ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ I-20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ I-20 ਮੰਗਵਾਓ, ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ I-20 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ I-20 ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਡੂਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYMENT ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਗਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡੂਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? मैंने अब्रॉड जाना तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ? मैम मैंने अब्रॉड जाना है। ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ जी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जीएससी से मैंने स्टडी की अपनी, मेरे 76% है सर। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 12th ਤੁਸੀਂ? मैं प्रीवियस ईयर 2021 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਅਬਰੋਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ? हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ? मैम आप भी करनी है आइलैंड तो ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? हाँ, basically CBSE pass out at 78% is a very good profile, and don't worry about Australia, but go for the IELTS first or PTE, right? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। take a 58 score, 50 in PT or 6 band minimum in IELTS। so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। if you are in you know ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਰ ਆਫਿਸ so that ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ go for the IELTS। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। Plus 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 64% ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 2? 2017। 2017। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? not possible। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ with 63%। ਆਰਟਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਲੱਸ 2 'ਚ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ? ਔਰ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਲੱਸ 2 ਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਆਰਟਸ 'ਚ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਐਸਟੀਪੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਓਕੇ, 20 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਏ? ਹਾਂਜੀ। 2020 'ਚ ਬੀਏ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 2020। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਗੈਪ। but ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੋ ਫॉर the IELTS first, then think about UK। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸ਼ੋਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਮ ਸੋਨੀਆ ਫਰੋਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਮੈਮ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2021 ਚ। ਓਕੇ ਜੀ। 76% ਮੇਰੀ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ ਪਲੱਸ 2 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਐਲਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 60 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਮ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਕੈਨੇਡਾ? ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੋਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਤੇ 6 ਈਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਈਚ ਨੇ ਔਰ 76% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੂਲੈਂਡ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਚ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2015 ਚ ਕੀਤੀ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ। ਓਕੇ, तो मैं यूके ਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ? ਨੋ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। 15 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ? ਬੇਸਿਕਲੀ +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸਸ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੂਲੈਂਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ very ਅਕਾਲ। much. Thank you. ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।